मनोज दासଙ୍କ अंतरंग भारत प्रथम पर्याय। मग्न नगरीर अमर किंबदंती। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। अंधकार गाँ गहली और जनविरल अंचल मानक देई से रातिरे आम कार कावेरी मुहाण अभिमुखे चलीथिला। रजनी निस्तब्ध। एक दूरवर्ती गाँरु यात्रा जातीय कौनसी अनुष्ठानर वाद्य गीत भासी आसुथिला। करुण तार सुर क्षीणरु स्पष्टतर हैला जेतेबेले आम कार गोटिए तोरण आगरे अटकिला। डाहाण पाखरे छोटिया चा दोकानटीए। तार मिंजी मिंजी आलुअरे बुझी हेउथाए तोरणटी सुंदर। आखपाखरे कौनसी मंदिर बा प्रासाद नाही। काहींकि ये तोरण? गाइड बुझाई देले शिलापद्दिकरम्र कविंकर तथा से नाटकीय काव्यर समस्त मुख्य चरित्रंक स्मृति रे पुंपुहर अभिमुखी पथरे तोरणमान निर्मित होइछि। से अविस्मरणीय किंबदंतीर रंगमंचरे पहुंचीबाकू हेले से सबु तोरण अतिक्रम करिबाकू हेबो। 2000 वर्ष तले समुद्र ग्रासरे विलुप्त से नगरी रे जीवन्यास देबाकू उद्यम करिथिले तामिलनाडु शासनर जणे भावप्रवण कर्णधार। तेणु सद्य निर्मित होइथिला एसबु तोरण। आउ मध्य निर्मित होइथिला गत संख्यारे वर्णित प्राचीन पुंपुहर समस्त विभवर कल्पित प्रतिरूप। जो स्तंभ चारिदिगरे बुली बुली विषाक्रांत बा बातुल व्यक्ति माने स्वाभाविक होई पारुथिले, स्वयं राजा अन्याय अविचार कले जो पाषाण प्रतिमा नयनरु अश्रु झरी आसुथिला इत्यादि। आजिर पुंपुहर एक जनविरल प्रांतर प्राय स्थान। रातिरे किछि देखि पारु नथिली, तथापि मधुर पवनरे समुद्रर अविरत ध्वनि जेमिति मते शिलापद्दिकरम्र कहानी शुणाई चलीथिला। करुण से स्मृतिर सिंहरण। छोट किंतु अद्भुत धरणर गोटिए नवनिर्मित कोठारे मोर रहिबार व्यवस्था होइथिला। तळ महलारे रंधन और आहार पाई जोड़िए कोठरी। मझी देई गोटिए बंकिम पहाच उपरको उठी जाइछि। उपरे स्वयं संपूर्ण गोटिए मात्र कोठरी। बड़ बड़ बातायन। शंख कोଳରେ निरापदरे निद्रा जांतु। आमे सबु शामुका भितरे हजिजिबु कहिले गाइड। शामुका भितरे मुक्ता बनी नगले हेला कहिली। तेबे तांको कथार समस्त तात्पर्य अनुभव कली प्रभातरे। से मनोरम कोठा भितरु बाहरी आसी देखिली तार आकार एक सुंदर शंख भली। अदूरे आउ केतोटी छोट छोट घर। प्रतिटी घर गोटिए गोटिए शामुका भली। पश्चात्रे समुद्र और मात्र 2 फर्लंग दक्षिण को कावेरी नदीर मुहाण। प्रभातर आलोकरे से बृहदागार शंख और शामुका माने सतेअबा जीवन्यास पाई जाइथांती। सतेअबा गुरुंडी गुरुंडी जाई समुद्र भितरे डुबी पड़िबे। बेलाभूमि रे पदचारण करिबा बेले एमिति अजब आशंकार कल्पनारे विभोर थिली। वास्तविक एभली एक स्थान एक विलुप्त नगरीर रूपदान भितरे एभली प्रयास संभव बोली मो कल्पनारे नथिला। मुहाण जाए बुली जिबा अवसर रे शिलापद्दिकरम वर्णित पुंपुहर ऐश्वर्य राशि मने पड़ुथिला। समुद्र रे विलीन से नगरी। पुरातत्व और समुद्र विद्या विभाग एकत्र किछि आविष्कार आरंभ करिथिले। अवलुप्त कीर्तिर कियदंश मात्र उद्धार होइथिला, किंतु से कार्य प्रचुर व्यय सापेक्ष बंद हैला। स्थाने स्थाने पाउंजीर चित्र बा भास्कर्य। शिलापद्दिकरम्र अर्थ पाउंजी।
ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପାଉଁଜି ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିର ଉତ୍ସ। ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସକାଳରେ ନବନିର୍ମିତ ସ୍ମୃତିସୌଧମାନ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷକୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ 7 ମହଲା ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକ 2 ପ୍ରାସାଦରେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଶିଲାପପଦ୍ଦିକରମର କାହାଣୀ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଦିତ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କୃତି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ପୁମ୍ପୁହରର ସମାଜ ଚିତ୍ର, ତାପରେ କାହାଣୀର ଦୃଶ୍ୟମାଳା। ଏକଦା ସେ ନଗରୀରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବଣିକଙ୍କ ଯୁବା ପୁତ୍ର କୋଭଲନ। ଆଉ ଥିଲେ କନ୍ନଗୀ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବତୀ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଭଳି ମୃଦୁ ସ୍ୱଭାବର ଜଣେ ବିଭବବାନ ପୋତ ମାଲିକଙ୍କ କନ୍ୟା। କୋଭଲନ ଓ କନ୍ନଗୀଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ନଗରବାସୀମାନେ ଭାବିଥିବେ ସୁଖ ନାମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିବାହ ପରେ କିଛି କାଳ କୋଭଲନ ଏବଂ କନ୍ନଗୀ ମଧ୍ୟ ଏହାଠୁ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିବାର କାରଣ ନଥିଲା। କାରଣ କିନ୍ତୁ ଉପନୀତ ହେଲା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ। ଦିନକର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା, ଅମାତ୍ୟବର୍ଗ ତଥା ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ତରୁଣ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାଧବୀ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କର କନ୍ୟା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଲେ ଏକ ଫୁଲମାଳ। ବ୍ୟାବସାୟିକ ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ଭୂତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଫୁଲମାଳକୁ ଯେଉଁ ରସିକ ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ନର୍ତ୍ତକୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ମାଧବୀଙ୍କ ପରିଚାରିକା ସେ ଫୁଲମାଳ ଧରି ଏକ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପ୍ରାୟ କୋଭଲନ ଆଗଭର ହୋଇ ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେ ମାଳା ଅଧିକାର କଲେ ଓ ପରିଚାରିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମାଧବୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଯାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଧବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନଧାରାରୁ ଓହରି ଆସି କୋଭଲନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନିଗଲେ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। କୋଭଲନ ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର ବେପାର ବଣିଜ, ଭୁଲିଗଲେ ଘରଦ୍ୱାର। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଭାବରେ କୋଭଲନଙ୍କ ମନ ମାଧବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହେତୁ ହିସାବରେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତାହା ଆଳ ମାତ୍ର। ହୁଏତ କୋଭଲନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଗ୍ଳାନିବୋଧ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭାବାନ୍ତର ମନର ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଏକ ସ୍ଫୁରଣ, ହୁଏତ ତାହା ପୁରୁଷର ଅହେତୁକୀ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରବଣତାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଆଶୁ ହେତୁ ହେଲା, ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବ ବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦୁହେଁ ବହୁ ରାତି ଯାଏ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବିଭୋର ଥିଲେ। ଉପକଣ୍ଠର ବ୍ୟାପକ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ନାନାଦି ଉତ୍ସବ। ମଣିମୁକ୍ତାର ପସରା ମେଲି ବସିଥିଲେ ବଣିକ ଦଳ। କୋଭଲନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ମାଧବୀ ବୋଲିଲେ ଏକ ପରେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ। କୌଣସି ପ୍ରେମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିରହିଣୀର ଭାବପ୍ରବଣ ନିବେଦନ ସେ ସଙ୍ଗୀତମାଳାର ମର୍ମ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କୋଭଲନ। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଧବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗୀତ? ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଓ ମାଧବୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିରହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ଅତଏବ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା, ମାଧବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସନ୍ଦେହ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ କୋଭଲନ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ହିଁ ହେଲେ ମାଧବୀଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ତଥା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ। କୋଭଲନ ଉଠିପଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁଦିନ ପରେ କନ୍ନଗୀଙ୍କ ପାଖରେ। କନ୍ନଗୀ ସେତେବେଳେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ଦାସଦାସୀ ଓ ପ୍ରାସାଦୋତ୍ତମ ଘରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପରେ ଏକ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି। ଜୀବନରେ ବିମର୍ଷ କନ୍ନଗୀ ଅନୁତପ୍ତ କୋଭଲନକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କୋଭଲନ ଆଉ ପୁମ୍ପୁହରରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ନଗରୀର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସମାଜରେ ସେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ମଦୁରାଇ ଅଭିମୁଖେ। ସେଠି ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ବଣିକ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ମୂଳଧନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିଲେ ହେଲା। କନ୍ନଗୀଙ୍କ ବିପୁଳ ଅଳଙ୍କାର ରାଶିରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏକହଳ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପାଉଁଜି। ତାହାରି ବିକ୍ରୟଲବ୍ଧ ଅର୍ଥକୁ ମୂଳଧନ କରି ମଦୁରାଇରେ କୋଭଲନ ଓ କନ୍ନଗୀ ଜୀବନର ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦୁହେଁ ବାହାରିଗଲେ। ସେ ଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀ ଶିଲାପପଦ୍ଦିକରମରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇଗଲେ। ବହୁ ଦୂର ପଥ, କେତେ ଅଜଣା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାନ୍ତର, ନଦ ନଦୀ, ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜନପଦ, ବନଗିରି ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କନ୍ନଗୀଙ୍କ ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କି ମାଉସୀ? ସେମାନେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ, ପଥକ୍ଳାନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କହିଲେ, ଆହା, ପୁଅ ଝିଅ? ଭାଇ ଭଉଣୀ କେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ପରସ୍ପର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୁଝିଲେ, ଦୁଇ ଲଫାଙ୍ଗାଙ୍କ ମତଲବ ଭଲ ନୁହେଁ। ବନିଯାଅ ଦୁଇଟା ଶୃଗାଳ। ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଲଫାଙ୍ଗା ଦୁଇ ଜଣ ପଳାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଦୂରରୁ ଶୁଭିଲା ସେମାନଙ୍କ ନୂତନ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସେ ସ୍ୱର ହୁକେ ହୋ। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଲଫାଙ୍ଗା ଜାତି ଯେପରି ପ୍ରବଳ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଗାଳ ବନାଇ ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜିର ଲଫାଙ୍ଗା ଓ ଶୃଗାଳଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ଏମିତି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଲଫାଙ୍ଗାଟିଏ ଶୃଗାଳ ହୋଇଗଲେ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ଶୃଗାଳ ଯୋଡ଼ିକ ମଣିଷ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କୋଭଲନ ଓ କନ୍ନଗୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ କର୍ମଫଳର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା। ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଭଲନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, ଏ ସୂଚନା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁଦିନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା ଏକ ନଗରୀ। ମଦୁରାଇ କେତେ ଦୂର? କୋଭଲନ କେତେଜଣ ବାରବୁଲା ଗାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ହେ ପଥିକ, ଦକ୍ଷିଣରୁ ବହମାନ ପବନରେ ତୁମେ କ'ଣ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ବାରିପାରୁନାହଁ? ବାରିପାରୁନାହଁ କୁଙ୍କୁମ କସ୍ତୁରୀର ସୌରଭ? ବୁଝିପାରୁନାହଁ ଯେ ଏ ପବନ ନଗର ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଜସ୍ର ଚମ୍ପା, ମଲ୍ଲୀ ତଥା ସରୋବରରେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କୁମୁଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ କିସମର ପୁଷ୍ପରାଜି ଉପର ଦେଇ ବହି ଆସିଛି? ଭଦ୍ର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ମଦୁରାଇ ଆଉ ବିଶେଷ ଦୂର ନୁହେଁ। ଅବଶେଷରେ ଦିନକର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଭଲନ ଓ କନ୍ନଗୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମୃଦ୍ଧ ନଗରୀ ମଦୁରାଇରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ଦୁହେଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସାଗର କଲ୍ଲୋଳିତ କାବେରୀ ମଳୟ ପ୍ଳାବିତ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ ପୁମ୍ପୁହର। ସମତଳ ଚୋଳ ରାଜଧାନୀରୁ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ପାର୍ବତ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ। ଦୀର୍ଘ ପଥଶ୍ରମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ନାରୀର କୁଟୀରରେ ଆଶ୍ରା ପାଇ ଦୁହେଁ ଯେପରି ତୃପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ମୃତିରେ ତାର ତୁଳନା ନଥିଲା। ବିପୁଳ ବିତ୍ତବାନ ପରିବାରର ଅଲ୍ଲିଅଳି କନ୍ୟା କନ୍ନଗୀଙ୍କ ଅନଭସ୍ତ୍ୟ ସୁକୁମାର ପାଦ ଏତେ ପଥକଷ୍ଟ କିପରି ସହି ନେଇ ପାରିଲା, ସେଥିରେ କନ୍ନଗୀ ନିଜେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଅବସନ୍ନ
ଅଥଚ ତୃପ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ। ବିଶ୍ରାମ ବରଂ ପରେ ହେବ, ଆଗେ ଲୋଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗ। ସକାଳେ କନ୍ନଗୀଙ୍କୁ ଏକାକୀ ରଖି ବାହାରିଗଲେ କୋଭଲନ। ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ କନ୍ନଗୀଙ୍କ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପାଉଞ୍ଜି ହଳରୁ ପଟେ। ତାହାରି ବିକ୍ରୟ ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭାବରେ ପଥ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କନ୍ନଗୀ। ଅପରିଚିତ ନଗରୀ, କଥା ହେଲା ଭଳି କେହି ନାହିଁ। ମଦୁରାଇର ଯେଉଁ ବଣିକମାନେ ଉଭୟ ପରିବାର ସହ ସୁପରିଚିତ, ଆପାତତଃ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୁହେଁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲେ କୋଭଲନ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଉତ୍କଣ୍ଠିତା କନ୍ନଗୀ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ନଗରୀରେ ଦୁଧ ଦହି ବିକି ସାରି ଭାଇଗାଇ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ମଜବୁତ ଅଥଚ ସୁଠାମ ଗୋପାଳ କନ୍ୟାମାନେ ଉପକଣ୍ଠବର୍ତ୍ତୀ ପଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅବସରରେ ନଗରୀ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବ୍ୟାପାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଜଣେ କହୁଥିଲା, ସେ ଅଚିହ୍ନା ପରିବ୍ରାଜକ କୁଆଡ଼େ ଦସ୍ୟୁ ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ପାଉଁଜି ଚୋରି କରିଛି, ତେଣୁ ରାଜା ଦେଶରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଚେହେରା ଦେଖିଲେ କିଏ କହିବ ଯେ ସେ ଦସ୍ୟୁ, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ଆଉ ଜଣେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କନ୍ନଗୀ। କନ୍ନଗୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହିମାନଙ୍କ ପଲ୍ଲୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଏ ଯୁବତୀ ସହ ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦସ୍ୟୁ ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ବନ୍ଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି? ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ କନ୍ନଗୀ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଥିଲା ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା ସାପେକ୍ଷ। ତଥାପି ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ, ବନ୍ଦୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସ୍ରୋତ ଏହିପରି ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। କୋଭଲନ ପଟେ ପାଉଁଜି ନେଇ ଜଣେ ଜହୁରୀକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜହୁରୀ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାତାୟତ କରୁଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବଦିନ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଉଁଜିରୁ ପଟେ ଚୋରି କରିଥିଲା। ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ସୂଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ କୋଭଲନକୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଗଣାରେ ବସାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନବରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା କେତେକ ବିଶେଷ ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ରାଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଣୀ ରୁଷି କରି ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ମନ ଭୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅବସରରେ ହିଁ ଜହୁରୀ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ପାଉଁଜି ସହ ବିଦେଶୀ ଚୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘର ପାଖ ମନ୍ଦିର ଅଗଣାରେ ବସିଛି। ରାଣୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ କେଡ଼େ ସଚେଷ୍ଟ, ଏହା ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତେଜଣ ପ୍ରହରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସତରେ ଯଦି ଏ ବିଦେଶୀ ପାଖରେ ପାଉଁଜି ମିଳିଯିବ, ତେବେ ତାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବ। ହତଭମ୍ବ କୋଭଲନ ପାଖରୁ ପାଉଁଜି ମିଳିଗଲା। ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଥିଲା ରାଣୀଙ୍କ ପାଉଁଜି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହରୀମାନେ କୋଭଲନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଭିଭୂତ ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏ ବିଦେଶୀ ବା କିପରି ଗହନ ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିପାରେ? ସେମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ଜହୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲା, ଚୋରି ଯେ ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜାତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଏତେ ଆଲୋଚନାର କି ବା ପ୍ରୟୋଜନ? କହି ଗୋଟାଏ ମଦ୍ୟ ନିଶାଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରହରୀ କୋଭଲନଙ୍କ ଦେହରେ ଛୁରୀ ଭୁଷିଦେଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସବୁ ଶେଷ ହେଲା। ଶିଲାପପଦ୍ଦିକରମର କବି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜବଂଶର ନ୍ୟାୟଦଣ୍ଡ ବକ୍ର ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କନ୍ନଗୀ ଚେତା ହରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନଗରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଜଣେ ବି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଣେ ନିରାପରାଧ ବିଦେଶୀକୁ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତା?
ଜଣେ ଅବିବେକ ଉଦ୍ଧତ ରାଜାର ଶାସନରେ ଜଣେ ବି ସତ୍ୟପରାୟଣା ନାରୀ ଏ ନଗରୀରେ ନାହାନ୍ତି କି? ଏ ନଗରୀର ସବୁ ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ ମୂଢ଼? ଘର, ମନ୍ଦିର, ବିପଣୀ ସବୁ ଭିତରୁ ଲୋକ ବାହାରି ଆସି ସେହି ତେଜସ୍ୱିନୀ ଉନ୍ମାଦିନୀ ପ୍ରାୟ ନାରୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ତ୍ରସ୍ତ ନୟନରେ ଅନାଇ ରହିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଯେ ଗଭୀର ଯାତନାବୋଧ ଓ ମର୍ମାନ୍ତିକ କ୍ରୋଧ ଭିତରୁ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ନୀରବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ସେ ଯାଇ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୁଣ ପ୍ରହରୀମାନେ, ତମର ମୋହାନ୍ଧ ପାପୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖବର ଦିଅ। କୁହ ଯାଇ, ଯାହା ପାଦରେ ଦିନେ ସୁନ୍ଦର ପାଉଁଜି ହଳେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ନାରୀ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉଁଜି ଧରି ରାଜାଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି। କନ୍ନଗୀଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ରାଣୀଙ୍କ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ପାଉଁଜିର ଅନ୍ୟ ପଟକ ଅଣାଗଲା। କନ୍ନଗୀ ତାଙ୍କ ପାଉଁଜିର ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ପଟ ଧରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଭୂଷଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲେ ବି କନ୍ନଗୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଉଁଜି ଭିତରେ ଥିଲା ମଣି। ରାଣୀଙ୍କ ପାଉଁଜି ଭିତରେ ମୁକ୍ତା ଥିଲା ବୋଲି ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ। କନ୍ନଗୀ ତାଙ୍କ ପାଉଁଜି ଫିଟାଇ ଦେଖାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍। କେଡ଼େ ଭୀଷଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିଯାଇଛି, ରାଜା ସେ କଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ହାୟ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ! ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜହୁରୀ କଥାରେ ଭଳିଯାଇ ମୁଁ ଏଡ଼େ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୂର୍ଖତା କଲି। ନ୍ୟାୟାନୁଗତ ପାଣ୍ଡ୍ୟବଂଶଙ୍କର କଳଙ୍କର ହେତୁ ହେଲି। ରାଜା ଆସନରୁ ଢଳି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖାଗଲା ସେ ମୃତ। ରାଣୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁଃଖାବେଗରେ ସେ ବି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କନ୍ନଗୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଉଦ୍ଗତ ରକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ନଗରୀ ଉପରେ ଓ ଦେଲେ ଏହି ଅଭିଶାପ। ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ନରନାରୀ, ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଓ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଏ ସାରା ନଗରୀକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଉ ମୋ କ୍ରୋଧଜାତ ଅଗ୍ନି। ଦାଉ ଦାଉ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ସମୃଦ୍ଧ ନଗରୀ ହେଲା ଭସ୍ମସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ। ପୁମ୍ପୁହରରୁ ମଦୁରାଇ ଯିବା ପଥରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୋଭଲନ ଓ କନ୍ନଗୀ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାରେ ମୋର ଗାଇଡ୍ ତ୍ରୁଟି କରିନଥିଲେ। ଶିଲାପପଦିକରମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅରଣ୍ୟ ସବୁ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଦୁଇ ପଥିକ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ମନ୍ଦିର 2000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକାଧିକବାର ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କୋଭଲନ କନ୍ନଗୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅମଳିନ ରହିଛି। କନ୍ନଗୀ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜିତା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ, କନ୍ନଗୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କେରଳର ଅଧିକାର ନା ତାମିଲନାଡୁର ଅଧିକାର, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତୀତରେ କେବେ ଉଠିନଥିଲା। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ସୀମାନ୍ତର ଏହି ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ବିବାଦର ଅନ୍ୟତମ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ହିଁ ଆମ ପ୍ରଗତିର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ। ଯେମିତି ବିବାଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଛି କାବେରୀ ନଦୀ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସହାନୁଭୂତିର ସନ୍ଦେଶ ଧରି ଦିନେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ନଦୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ଏକଦା ତାମିଲ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ମରୁଡ଼ି। ରାଜା ତୋଣ୍ଡମନ ବିଚଳିତ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତମାଳା ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ସମାପନ କରି ଋଷି ସଦ୍ୟ ଲୋକାଳୟକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଅଚିରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଭିତରୁ ଝରି ଆସିବ ଏକ ନୂତନ ନଦୀ। ତୋଣ୍ଡମନକୁ ଧରି ସେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ମୂଲକର ନରପତି କୁର୍ଗର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ପର୍ବତ ତଳେ ଶ୍ରମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲା। ଋଷି ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ନଦୀକୁ ଆବାହନ କଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପର୍ବତ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଉଚ୍ଛଳ ପ୍ରପାତ।
ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ ପଥର ଖୋଳି ତାମିଲ ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଉଦ୍ଗତ ସ୍ରୋତ ବହମାନ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତାମିଲ ରାଜ୍ୟ ମରୁଡ଼ିର ପରିଣତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। କୁର୍ଗର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କାବେର। ତାଙ୍କ ମହତ୍ୱର ସ୍ମୃତିରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନବଜାତ ନଦୀର ନାମ ଦେଲେ କାବେରୀ। କୁର୍ଗ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ କାବେରୀ। ଆଜି ତାର ଜଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ସେଦିନର ନିର୍ଜନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଭାତରେ ପୁମ୍ପୁହର ସୈକତରେ କାବେରୀ ସମୁଦ୍ର ସଙ୍ଗମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାବେରୀର ମହାନ ଅବତରଣ ଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା।